بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری لائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ دسمبر کے ایک جمعہ کو ایک شریف گھرانے میں ایک شادی ہوئی۔ لڑکا سرکاری نوکری کرتا تھا، اس لیے رشتہ آسانی سے اور اچھا مل گیا۔ جب لڑکا رات کو اپنی بیوی کے پاس گیا تو دیکھا بیوی رو رہی ہے۔ لڑکے نے سمجھا شاید گھر والوں سے جدائی کی وجہ سے رو رہی ہے۔ جب اس نے رونے کی وجہ پوچھی تو بیوی نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں کیا؟ جواب میں کہا میں آپ کا شوہر ہوں، یہ میرا حق اور فرض ہے۔ بیوی نے کوئی جواب نہ دیا۔ شوہر نے سوچا قریب جا کر سمجھاتا ہوں۔ جب قریب گیا تو بیوی نے کہا خبردار اگر مجھے ہاتھ لگایا۔ شوہر نے پیار سے کہا کیا ہوا بتا دینا مجھے۔ بیوی نے جواب میں کہا مجھے صرف طلاق چاہیے۔ شوہر نے مسکراتے ہوئے پوچھا آپ کو طلاق کیوں چاہیے؟ بیوی نے کہا بس چاہیے۔ شوہر نے کہا وجہ تو بتا دے۔ بیوی نے کہا مجھے کوئی اور پسند ہے۔ شوہر نے پوچھا کون ہے وہ؟ بیوی نے کہا وہ میرا کزن ہے۔ شوہر نے پوچھا تو آپ نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ بیوی نے کہا ہم دونوں کے گھر والے نہیں مانے۔ شوہر نے پوچھا بھاگ کر شادی کیوں نہیں کی؟ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ گھر والوں کی مرضی کے خلاف نہیں چاہتے۔ شوہر نے پوچھا کہ طلاق کے بعد کیا کرو گی؟ بیوی نے کہا طلاق کے بعد اس سے شادی کر لوں گی۔ شوہر نے پوچھا کیا وہ تمہیں قبول کر لے گا؟ بیوی نے کہا ہاں ہاں بالکل۔ شوہر ایک لمحہ کے لیے خاموش ہو گیا اور کہا تمہیں اس کا نمبر یاد ہے؟ بیوی نے کہا بھلا میں اس کا نمبر کیسے بھول سکتی ہوں؟ شوہر نے کہا اچھا یہ لو موبائل اور نمبر ملاؤ، اسے کہو کہ میں نے طلاق لے لی ہے۔ موبائل پکڑ کر بیوی نے کال کی تو لڑکے نے کال اٹھائی۔ ہیلو کون ہے؟ میں بات کر رہی ہوں۔ کون میں؟ دیکھو میں اس وقت بہت دکھ میں ہوں، آپ نے جو کہنا ہے جلدی کہو۔ ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں مسکان بات کر رہی ہوں، اور تم تو مجھے کبھی نہ بھولنے کے وعدے کرتے تھے، ایک دن میں ہی بھول گئے ہو۔ دیکھو تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ میں یہاں تمہاری خاطر طلاق لے رہی ہوں اور تم سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہے۔ دیکھو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم طلاق بھی لو تو میرے گھر والے ایک طلاق یافتہ لڑکی کو کبھی نہیں اپنائیں گے۔ کیا تم بھی مجھے نہیں اپناؤ گے؟ نہیں، مجھے میرے دوستوں نے سمجھا دیا ہے، اور ویسے بھی تم تو مجھے چھوڑ کر جا ہی چکی ہو۔ اب کبھی نہ مجھے فون کرنا اور نہ ہی کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کرنا۔ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ لڑکی نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ بھی پاس کھڑا اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ لڑکی کچھ خاموش سی ہو گئی تو شوہر اسے اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ لڑکی کا دماغ گھومنے لگا تھا، کچھ ہی پل میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ صبح شوہر نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد جانے لگا تو سوچا بیوی کو بھی نماز کے لیے اٹھا دوں، مگر جب وہ کمرے میں آیا تو بیوی بے ہوش پڑی تھی۔ پہلے تو اسے دیکھ کر شوہر گھبرا گیا، مگر پھر گھر والوں کو بلایا اور اسے ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ بیوی کو کوئی دماغی مسئلہ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ کوئی گہرا صدمہ ہے۔ لڑکے کے گھر والے لڑکے سے اس صدمے کے بارے میں پوچھتے ہیں، مگر وہ لا علمی کا اظہار کرتا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بہت اچھے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس مشورے کے لیے جاتا ہے۔ ڈاکٹر شوہر کو بتاتا ہے کہ اس کی بیوی نے کسی بات کا گہرا صدمہ لیا ہے۔ میں نے دوا تو دے دی ہے، اب بس اسے آرام کی ضرورت ہے۔ جی بہتر، کیا میں اسے گھر لے جا سکتا ہوں؟ جی جی اب وہ بہتر ہے، آپ لے جا سکتے ہیں۔ شوہر بیوی کو ساتھ لے کر گھر آ جاتا ہے۔ گھر آتے ہی سب گھر والوں نے دلہن کا حال دریافت کرنا شروع کر دیا، مگر دلہن خاموش رہی۔ لڑکی نے سب سے کہا کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے مریض کے پاس شور نہیں ہونا چاہیے، اور اسے سہارا دے کر کمرے میں لے جاتا ہے۔ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر آہستہ آواز میں پوچھتا ہے اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی ٹھیک ہے، آہستہ آواز میں ہی جواب آتا ہے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد دلہن کہتی ہے میں نے رات کو آپ سے بدتمیزی کی، اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔ شوہر ارے معاف کیا، تم زیادہ زور نہ دو دماغ پر، اور ہاں میں بھی ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھئے، بیوی نے کہا۔ اب تمہارا آگے کیا ارادہ ہے؟ میرا مطلب ہے اب کیا چاہتی ہو؟ شوہر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اب مجھے زندہ نہیں رہنا، خودکشی کر لوں گی۔ بیوی نے کہا خودکشی کیوں؟ کیونکہ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے اس کی سزا صرف خودکشی ہی ہو سکتی ہے۔
कौन सा गुनाह मोहतरमा? मोहब्बत का गुनाह मैंने मोहब्बत की थी, इससे बढ़कर और क्या गुनाह हो सकता है? मोहब्बत गुनाह नहीं, मगर जब महबूब बेवफाई करे और ख़ास कर जब मर्द बेवफा हो तो मोहब्बत औरत के लिए गुनाह बन जाती है। मैं नहीं मानता बेवफा कोई नहीं होता, मगर मजबूर ज़रूर हो जाता है। मैं नहीं मानती मजबूरी को, बीवी ने कहा। अब तुम अपनी ही मिसाल ले लो। तुमने अपने ख़ानदान की इज्जत की खातिर मोहब्बत को कुर्बान किया था। बीवी इस सारी गुफ्तगू से बेजार होने लगी थी। शोहर भी बात समेटते हुए, कल से ऑफिस जाऊंगा। बीवी, तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रहे हैं? भाई, तुम मेरी बीवी हो और एक बीवी को पता होना चाहिए इसका शोहर कहाँ गया है। देखिए, मुझे ये बताने की जहमत मत कीजिए। मुझे आपसे और आपके काम से कोई सरोकार नहीं। बीवी ने उकताहट से बोला। ओके, मेरा काम था बताना, तुम मानो या ना मानो, मुझे सब मर्दों से नफरत हो गई है। ये सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। बीवी धीमी सी आवाज में कह रही थी। क्या मुझसे भी? अच्छा, तो क्या आप मर्द नहीं हैं? ये भी ठीक है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि तुम उन मर्दों में अपने भाई और वालिद को भी शामिल करती हो? अभी बीवी ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि शोहर के मोबाइल पर कॉल आने लगी। वो फ़ोन सुनता सुनता वहां से उठकर बाहर निकल गया और बीवी लेटे लेटे होने वाली गुफ्तगू के बारे में सोचने लगी। शोहर के मोबाइल पर आने वाली कॉल उस लड़की के वालिद की थी, जो दामाद और बेटी का हाल अहवाल दरियाफ्त कर रहे थे। और शोहर बड़े ही अदब और इज्जत से उनसे बात कर रहा था और उन्हें कल घर पर आने की दावत भी दी। जब फ़ोन सुनकर शोहर वापस कमरे में आया तो बीवी ने पूछा, किसकी कॉल थी? शोहर मुस्कुराते हुए, आपको तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए इस बात से। चले मैं बता देता हूँ। ऑफिस से कॉल थी। सुबह जल्दी ड्यूटी पर जाना है। वैसे भी रात काफ़ी हो गई है। मैंने सुबह जल्दी निकलना है। और अपना कंबल उठाते हुए सोफे पर लेट जाता है, जबकि बीवी बेड पर लेटी होती है। जब शोहर सोने के लिए लेटता है तो बीवी की आवाज़ आती है, आपने मेरे और अपने बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं? क्या बताना था? यही है, हमारा बिस्तर अलग है। अरे क्या हो गया है? ये हमारा मियाँ बीवी का मामला है। मैं किसी को क्यों बताऊंगा? अब सो जाओ और सुबह मुझे फजर के लिए उठा देना। बीवी के मुंह से बेइख्तियार जी निकल जाता है। सुबह जब फजर के वक्त शोहर की आंख खुलती है तो बीवी पहले से ही वजू करके जाए नमाज पर बिछा कर नमाज पढ़ रही होती है। शोहर भी वजू करके नमाज के लिए जाता है। जब वापस आता है तो बीवी अभी भी जाए नमाज पर बैठी सारों की तार रोते हुए दुआ मांग रही होती है। दुआ से फारिग होकर वो किचन में कुछ पकाने के लिए जाती है और शोहर ये सब हैरानी से देख रहा होता है। बीवी नाश्ता शोहर के सामने रखते हुए कहती है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जी बोलिए। शोहर ने खुद को संजीदा जाहिर करते हुए कहा। वो, मैं बहुत बुरी हूँ ना? जी नहीं, आप तो बहुत अच्छी हैं। दरअसल मैं एक गलत औरत हूँ। मुझसे मोहब्बत जैसी गलती हुई है, मगर आप तो शरीफ घराने के शरीफुल नफ्स मर्द हैं। आप तो मुझ जैसी लड़की को कबूल नहीं करेंगे। अगर आप मुझे माफ़ कर दे तो। अरे क्या हो गया है? मैंने तुमसे निकाह किया है, तुम मेरी इज्जत हो। मैं हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करूँगा। तुमने जो गलती की है उसकी तुमने माफ़ी मांग ली, और माफ़ करना तो मेरे रब की सिफात में से है। मैंने तुम्हें माफ़ किया, और जब तुम सच्चे दिल से तौबा कर रही हो तो मैं क्यों अपनी इज्जत को रुसवा होने दूं? क्योंकि मैं जानता हूँ एक तलाक याफ्ता को हमारे मुआशरे में किस नज़र से देखा जाता है, और जब मेरे खुदा ने तुम्हें मेरी किस्मत में लिखा है तो मैं क्यों उसे गलत करार दूं? बीवी रोते रोते बेइख्तियार शोहर के गले लग गई और ज़िंदगी भर उसकी फर्माबरदारी का वादा कर लिया, क्योंकि वो जान गई थी कि इसकी किस्मत में एक बेहतरीन मर्द लिखा था, और एक अच्छा शोहर और अक्लमंद मर्द ही एक नादान बीवी को सीधे रास्ते पर अपने साथ लेकर चलता है। शादी से पहले की मोहब्बत सिवाय शर और गुनाह के कुछ भी नहीं होता। हम मुसलमान लड़कियों को ये बात समझ लेनी चाहिए, और एक शोहर को कभी किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए तो थोड़ा सब्र और बर्दाश्त से काम ले। जिस हस्ती ने आपकी किस्मत में किसी ऐसे इंसान से जोड़ी है, आपका रिश्ता बनाया है, वो इसमें बरकत भी डाल देगा। नाजरीन, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे। शुक्रिया।